ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਵਰ ਸ਼ੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ 11 ਸਤੰਬਰ 2015 26 ਭਾਦੋਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 547 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ। देखो अज 11 सितंबर का दिन है जी और वाइट हाउस होए न्यूयॉर्क के अड अड मुकाम होण और अमरीका भर दियां अड अड थावां ते जिन्हां दे विच साडे गुरुद्वारा साहिबान भी शामिल ने। अज जदों असीं ये गलबात कर रहे हैं तो रिचमंड हिल कल्चरल सोसाइटी गुरुद्वारा साहब भी कैंडल लाइट विजल हो रहे जी। होर भी बहुत सारियां थावां ते शोक सभावां और समागम उस याद नूं समर्पित ने जिहड़ी कि 14 साल पहला बड़ी दुखदाई शॉकिंग घटना सिर्फ न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हवाले नाल ही नहीं, जे इउं कहा जाए जदों मैं अक्सर ये बयानदा कि हुण तक असीं जदों हिस्टरी पढ़ते हैं जां पढ़ते रहे हैं तो जीसस क्राइस्ट का जन्म कट ऑफ डेट सी हिस्टरी की, उस तो पहला दीयां घटनावां लई बिफोर क्राइस्ट और 2015 ये साल चल रहा है क्योंकि ये जीसस के जन्म तो शुरू होया है AD एनो डॉनी इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड। ये जिहड़ा है AD दे नाल जीसस के जन्म नाल जुड़िया होया हिस्टरी का पार्ट सी। और 9/11 एक इहो ਜਿਹੀ घटना है जिहदे च 3000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੇਗੁਨਾਹ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिन्हां दे जिहदे ट्विन टावर्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਵੱਜੇ जी। फिर पेंटागन जिहड़ा कि वर्जीनिया का हिस्सा है, हालांकि बहुत सारे समझते हैं भी DC च है, और चौथा जहाज़ तीसरा जहाज़ दूसरा थर्ड पेंटागन सी और चौथा जहाज़ जिहड़ा है जिस बारे कहा जाता है कि वो हैड कर रहा सी वाइट हाउस या कैपिटल हिल नूं हिट करन दे लई, जिसनूं हवा दे विच ही डेग दिता गया। हालांकि अमरीकन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो कदे नहीं मन्निया उहनूं वो हादसाग्रस्त जहाज़ कहंदे ने, पर इउं लगदा है कि मिसाइल दे नाल उहनूं सुੱਟਿਆ ਗਿਆ। सो कुल मिला के इन्हां घटनावां दे विच 3000 तो ज़्यादा बेगुनाह लोग मारे गए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर च 80 तो ज़्यादा देशां दे जिहड़े वछिंदे सी सिटीजन सी, क्योंकि ये बहुत वड्डा जे कमर्शियल सेंटर सिर्फ अमरीका का नहीं दुनिया के हवाले नाल एक सब तो उच्ची ऑफिस बिल्डिंग के तौर पर भी जी। और इसने कुल दुनिया के अंदर ही खलबली मचाई। अमरीका के हवाले नाल इस करके कि उस तो पहला असी देखते हैं कि सैकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पहले 2-2.5 साल अमरीका एक न्यूट्रल स्टैंस ते सी, उन्हें वर्ल्ड वॉर नूं ज्वाइन नहीं सी कीता। हालांकि इंग्लैंड का चर्चिल का बहुत सारा प्रैशर सी अमरीका ते कि ज्वाइन करो, पर जिस दिन जापानी जहाज़ां ने पर्ल हार्बर दे उत्ते अटैक किया, जहाज़ डोबे, बहुत सारा नुकसान किया, उदन अमरीका जिहड़ा है वो वर्ल्ड वॉर दे विच घुद पिया सी। सो हुण तक अमरीका की हिस्टरी च जदों तो कोलंबस के लभे जाण तो बाद न्यू सिविलाइजेशन ने जन्म लिया, ये पहली बार सी कि मेनलैंड अमरीका दे उत्ते अटैक होया जी। हुण तक जिहड़ा क्लोजेस्ट अटैक सी वो पर्ल हार्बर ते होया। और जदों असी ईवन जिहड़े टारगेट सी दहशतगर्दां दे उन्हां नूं देखीए तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमरीका दा, क्योंकि अमेरिका कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, उहदा प्राइड। पेंटागन जिहड़ा कि अमरीका दा 5 नुकरां वाला और किन्नियां मंजिलां थल्ले जमीन दोज, जिहड़ा कि मिलिटरी माइट मिलिटरी प्राइड है जी। जिस मिलिटरी प्राइड चों जापान दे उत्ते हिरोशिमा नागासाकी ते बंब सुट्टे गए, जिस प्राइड के थले दुनिया भर की मैप मेकिंग जिहड़ी है ओनली सुपर पावर के तौर पर खास तौर पर 1991 तो बाद जदों सोवियत यूनीयन डिसइंटैग्रेट होया 15 देशों तो अमरीका जिहड़ा है वो मैप मेकर बन गया सी ओनली सुपर पावर। सो जिहड़ा मिलिटरी माइट सी अमरीका का पेंटागन उसनूं निशाने ते लियाना, और जे जिहड़ा उन्हां दा टारगेट जिहड़ा कि जहाज़ सुट लिया गया है वो जे इन्हां दे कहण मुताबक कि कैपिटल हिल जां वाइट हाउस नूं सी, ते वो फिर कैपिटल हिल जिहड़ा इन्हां दा डेमोक्रेसी दा सिटैडल लोकतंत्र जमहूरीयत दा किला।
ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ 3000 ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਹੁਤੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਾਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਥੋਪ ਦਈਏ, ਲੜਾਈ ਚਲਾ ਦਈਏ, ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਵੀਅਤਨਾਮ ਹੋਏ, ਕੋਰੀਆ ਹੋਏ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ, ਡੀਸਟੈਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਡ ਸ਼ੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਦਲੀ 9/11 ਨੇ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 17 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 17 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ, ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਨਮੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਂਸਟ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਸੀ। ਪਰ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਜਿਹੜੀ ਹੰਟਿੰਗਟਨ ਦੀ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਬਰਲ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰ ਫੈਨੈਟਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 9/11 ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਰੀਸਮ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਲਨਰੇਬਿਲਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੋਏ, UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਉਸਾਮਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਾਮਾ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੈਟਵਰਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਡਰ ਅਟੈਕ ਆਏ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬੰਬ, ਡੇਜ਼ੀ ਕਟਰਸ, ਰੋਜ਼ੀ ਕਟਰਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਟਰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। 2 ਲੱਖ ਫੌਜ ਅਮਰੀਕਾ UN ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਥੱਲੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਨੈਟੋ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਾਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਇਸ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਈਵਨ ਲੱਖਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਡਿੱਗਦਾ ਜੀ, ਮਰਦੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਲਜਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਡੈਥਸ ਭਾਵੇਂ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਫਿਗਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਫੌਜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਨੈਟੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫੀਅਰ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਗਏ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਦੇ ਹੋਏ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੜੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਾਮਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨਸ ਔਰ ਨੈਟੋ ਫੋਰਸਿਸ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਝੋਂਕਿਆ,
ਉਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਫੀਟਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਜਿਹੜੇ FBI ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ CIA ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਤੱਕ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ। ਬਟ ਈਵਨ ਕਾਬਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਅਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਲਿਨ ਪਾਵੈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਬੁਸ਼ ਦਾ ਕਿ ਈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਵਿਦ ਅਸ ਔਰ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸ ਵਿਲ ਮੇਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਆਊਟ ਆਫ ਹੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਸਟ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨੀਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਸਟੈਪ ਸੀ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 1979 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਹੋਲੀ ਵਾਰੀਅਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ 10-12 ਸਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲੀ, ਇਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਲਨਰੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ 1979 'ਚ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰ ਅਗੇਂਸਟ ਇਸਲਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੁਸ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 9/11 ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਫਰੂਡੀਅਨ ਸਲਿਪ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕਰੂਸੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੂਸੇਡ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਗਨਿੰਗ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਲੀ ਵਾਰੀਅਰ ਸੇਂਟ ਸ਼ੋਲਜਰ ਕਰੂਸੇਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਗ ਰਿਚਰਡ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੂਸੇਡਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੀ ਸਲਾਹਦੀਨ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੂਸੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਉਹੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਈਕੋ ਹਿਸਟਰੀ ਅਲਾਈਵ ਹੋ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਧਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਕ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਟਮ ਬਣ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਵੈਗਨ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਨਵੇਂ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਨੇ ਕਿ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੋ US ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸਟ ਪਾਰਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਮਰੀਕਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੰਡਾਇਆ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਮੈਸਾ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ 'ਚ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਬਹੁਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਗਰਾਊਂਡਡ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਫਿਊ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਗਿਆ ਮੈਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਤਰਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵੱਲੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਆਵਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ,
ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੇਨਫੁਲ ਆਵਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਵਰ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਨਾ ਦਈਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਫਾਇਰਮੈਨ ਜੀ, ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਧੂਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 170 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਮੇਅਰ ਸੀ ਜੁਲੀਆਨੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦਾ ਈਵਨਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਵੈਂਜ ਨਾ ਹੋਏ ਜੀ। ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕਰਸ ਨੇ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰੈਜ਼ਿਲੀਐਂਟ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਨਿਊਯਾਰਕਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਕਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ 'ਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਸਰਵਾਈਵ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਾਮ ਮੁੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ, ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ, ਸੈਲਡੈਫ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਰਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਲਿਆਈਏ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬੈਸਟ ਆਵਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ 9 ਵਜੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਔਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ 9/11 ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੌਰਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੈਲੀ, ਫਰੀडम ਰੈਲੀ ਰਾਦਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰਨ ਆਫ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ